वीडियो को समाप्त होगा पर्यंत देखि नियंतु। सांग माने आजिकाली थंडा बहुत जोर रे पड़ुछि, तो यही थंडा दिन रे आपण माने निज पितामातांकर अवश्य ध्यान रखंतु। सांग माने मु एबे जो माटीर कहानी कहवा पाई जाउछि, एही कहानीटी एही थंडा उपरे आधारित। तेबे आसंतु कहानीटी आरंभ करिवा। शीत दिन रे गोटिए बुढ़ी महिला निज घरर कोणरे थंडारे थरी हेउथला। जवानी समय रे ही तार स्वामीर मृत्यु हो जाइथिला। घरे गोटिए छोट पुओ थिला। पुओर उज्जवल भविष्यत पाई सेही माटी घर घर जाइकी समस्तक घरे काम करुथला। काम करी करी से बहुत थकी भी जाउथिला, किंतु ता परे भी से आराम करुनथला एवं सबुबेले गोटिए कथा भाबिकी पुणी कामरे लागि जाउथला। जेबे पुओ बड़ होइकी कामरे लागि जिवो सेतेबेले मु आराम करिबी। एमिति देखु देखु बहुत समय बीतिबाकू लागिला। सेतेबेले माटी बुढ़ी हो जाइथिला, आउ पुओ को बहुत बढ़िया चाकरीटीए भी मिल जाइथिला। एवं किछि समय परे पुओर बाहागर भी होइगला। पुओर बाहागर परे एबे किंतु बुढ़ी माटी बहुत खुशी रे थिला, कारण ता जीवनर सबुठु बड़ स्वप्न पूरा हो जाइथिला। काहेकि ना ता पुओ बड़ हो जाइथिला एवं निज गोड़रे छिड़ा हो जाइथिला। पुओर बाहागर भी हो जाइथिला। बास एबे ता पुओ तार सबु इच्छा को पूरण करिवो, किंतु एई सबु हेई पारिला नाही। सेतेबेले पुओ बहु पाखरे बुढ़ी मा सहित कथा हबा पाई भी टिके समय नथिला। बास एतिक अंतर थिला कि मार जीवन रे प्रथमे बाहर लोकंकर अइठा बासन माजुथिला, एबे किंतु पुओ बहुर अइठा बासन प्रथमे बाहर लोकंकर कपड़ा सफा करुथला, एबे किंतु निज पुओ बहुर सफा करुछि। तापरे भी से बहुत खुशी थिला, काहेकि ना पुओ होछि ता निजर। एमिति किछि दिन गला परे शीतर मौसम आसी जाइथिला। गोटिए भंगा खट उपरे घरर बिल्कुल बाहर कोठरी रे गोटिए चिराफटा पुराना कंबल घोड़ेईकी शोइथिला मा। सेतेबेले बुढ़ी माटी भाबुथिला कि आज पुओ आसिले ताकू कहिबी जे ता माँ को रातिरे बहुत ठंडा लगुछि, गोटिए नुआ कंबल आनिकी दे। सेतेबेले संध्या समय हो जाइथिला। पुओर आसीबा टाइम भी हो जाइथिला। पुओ जेबे घर को आसिला, माँ ताकू कहिला, पुओ ठंडा बहुत होउछि, मते बहुत जोर रे ठंडा लगुछि। प्रकृत रे ठंडार कथा नुहे, मु बुढ़ी हो गलनी। शरीर रे आउ जीवन नाही। चिराफट कंबल रे ठंडा संभाली हो नाही। मते गोटिए कंबल आनिकी देई दे पुओ। सेतेबेले पुओ रागिकी कहिला, माँ एथर घरर राशन, छुआ मानकर एडमिशन रे एवं बिजुली बिल रे बहुत गुड़िए खर्च हो जाइछि। किछि पैसा अछि जहाँकि छुआर स्वेटर आनिबार अछि, तो बहुर साल आनिबार अछि। तू तो माँ घरे रहिबू, ठंडा सही पारिबू। आमकू तो बाहर को जीवाकू पड़ुछि काम करिया पाई। बास माँ 2 मासर शीत को काटिदे। आर वर्ष शीतरे मु तो पाई नुआ कंबल आनिकी देदेवी। माँ सेतेबेले पुओर कथा शुणिकी चुपचाप जाइकी सेही चिराफटा कंबल घोड़ेईकी शोइला। परदिन सकाळ हेला जेतेबेले सेतेबेले माँ आउ ए दुनिया रे नथिला। ठंडा कारणरू मार मृत्यु हो जाइथिला।
ଏବଂ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା କି ମା ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ପୁଅ ମାଆର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ କୌଣସି ବି ଅଭାବ କରିନଥିଲା। ମାଆର କକେଇକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ସଜେଇଥିଲା। ମାଆକୁ ବହୁତ ଦାମୀ ଚାଦର ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପୁରା ଦୁନିଆ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖିକି କହୁଥିଲେ କି ଆମକୁ ବି ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଏମିତି ପୁଅଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା କି ମରିବା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ମା ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଥିଲା ବୋଲି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇଛ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କାରଣରୁ ହୋଇଛ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବାପା ମାଆର ଜୀବନ କଟିଯାଏ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୁଅ ଷ୍ଟାଟସରେ ଲେଖୁଛି, ମାଇ ୱାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତ ହୋଇପାରେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖି ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ତେବେ ଯେତିକି ଅଧିକ ହେବ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘର ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ସେହି ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେହି ଛୁଆର କାନ୍ଦରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା କି ସେ ନିଜକୁ ସେହି ଘରକୁ ଯାଇକି ଛୁଆ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ନ ପଚାରିକି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା କି ମା ନିଜ 10 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲା ଏବଂ ପୁଅ ସହିତ ନିଜେ ବି ମାଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେହି ମା ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା କି, ଭଉଣୀ, ତମେ ଏହି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ, ଯେବେକି ତମେ ବି ନିଜେ ତା ସହିତ କାନ୍ଦୁଛ? ସେତେବେଳେ ସେହି ଭଉଣୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି, ଭାଇ, ୟାର ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ। ସେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିକି ନିଜର ଏବଂ ୟାର ପାଠପଢ଼ାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ପାଗଳ ସ୍କୁଲ ସବୁବେଳେ ଡେରିରେ ଯାଉଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ଘରକୁ ଡେରିରେ ଆସୁଛି। ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଖେଳକୁଦରେ ଲାଗିଯାଉଛି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଜମା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ମଇଳା କରିଦେଉଛି। ସେହି ମହିଳା ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣିକି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମା ଏବଂ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ବୁଝେଇଦେଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ କିଛି ଦିନ ବିତିଥିଲା କି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି କାମରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନଜର ହଠାତ୍ ସେହି 10 ବର୍ଷର ବାଳକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏକି ସବୁଦିନେ ଘରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଇଠି ଦେଖିଲା କି ସେଇ ଛୁଆଟି ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ନିଜ ଦୋକାନ ପାଇଁ ପରିବା କିଣିକି ନିଜ ବସ୍ତାରେ ରଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ସେହି ଛୁଆଟି ଯାଇକି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପରିବାକୁ ଉଠେଇକି ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଉଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ଚିନ୍ତାରେ ଭାବୁଥିଲା କି ଏସବୁର ଚକ୍କର କ'ଣ। ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେତେବେଳେ ସେହି ଛୁଆର ଲୁଚି ଲୁଚି ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କରି କରି ଯେତେବେଳେ ସେହି ଛୁଆର ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବାରେ ଭରିଗଲା, ତ ସେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିକି ତାକୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦରେ ସେହି ପରିବାକୁ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁହଁରେ ମାଟି, ମଇଳା ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଆଖିରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା। ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା କି ଯେମିତି ଜଣେ ଦୋକାନୀକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନିଜ ଦୋକାନରୁ ଉଠିଲା, ଯାହା ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଛୁଆଟି ନିଜର ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟି ଲଗେଇଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସୁ ଆସୁ ଜୋରଦାର ଗୋଇଠାଟେ ମାରିକି ସେହି ଛୋଟ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ସେହି ଛୋଟ ଛୁଆର ଡେଣାକୁ ଧରିକି ତାକୁ ବି ଧକ୍କା ଦେଇକି ଉଠେଇ ଦେଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେହି ଛୁଆଟି ଆଖିରେ ଲୁହ ଧରିକି ଚୁପଚାପ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ପରିବାର ସବୁକୁ ଏକାଠି କରିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜ ପରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଡରି ଡରି ଲଗେଇଲା। ସେହି ଲୋକଟି ସେହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାବି ଭାବି କାନ୍ଦୁଥିଲା କି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କ'ଣ ନ କରାଉଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଠୁ ସବୁ ପରିବା କିଣିନେଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି ଛୋଟ ଛୁଆର ମୁହଁର ହସ ଦେଖିକରି
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେମିତି ଦିନ ହିଁ ଭଲରେ କଟିଗଲା। ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେବେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତିର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳ ବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।